کیا کہہ سکتے ہیں سیم سیکس لوگوں کی ہومو سیکشول لوگوں کی بائبل بھی مل جائے گی. سب کچھ ویسے کا ویسا, سب کچھ 98% یسوع مسیح کی تعلیم پر, جہاں پہ وہ یسوع مسیح خدا نے مرد کے ساتھ سونے سے منع کیا یا گناہ قرار دیا یا ہومو سیکشولیٹی کو گناہ دیا ہے, انہوں نے اس بائبل کے اندر تبدیلی کر کے اس چیز کو جائز قرار دے دیا. آپ کو یہ بائبل عام مل جاتی ہے, یہاں پہ آن لائن بھی مل جائے گی, اور آپ کو یہاں پہ اگر کوئی سٹور ہوگا تو آپ کو کئی سٹورز میں سے بھی آپ کو یہ اویلیبل مل جائے گی یہ بائبل. خالی انہوں نے یہ اس کے بک مارکس بھی اپنے جیسے بنائے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں دس ورلڈ از چینجنگ, کیونکہ ہمارے اپنے جو پاسبان ہیں, جو ابھی ہم نے یسایہ 56:10 کے اندر پڑھا کہ سب کے سب کیا ہے, جاہل ہیں. یہ خدا کی تعلیم کو پیچھے کر کے اپنی تعلیمات, اپنے ایجنڈے آگے لے کے آ رہے ہیں, اور سو آن. اور آخر میں تصویروں سے حوالے سے آج یہ دیکھیں گے, یہ ایک اور جو چیز ہے, جب میں فیلڈ کا کام کرتا ہوں, میں جب مارکیٹنگ کا کام, جب دکانوں پہ جاتا ہوں, تو میں مارکیٹ میں گیا, وہاں پہ یسوع مسیح سیل پہ لگے ہوئے تھے. کتنی شرمندگی والی بات تھی میرے لیے ایک مسیح ہوتے ہوئے یسوع مسیح کی امیج کو سیل پہ لگا ہوا دیکھ کے, اور اوپر انہوں نے باقاعدہ سیل لکھی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, آ رہا نظر, آپ روٹیٹ کر دیتا ہوں. یہ لیں, سیل لگی ہوئی یسوع مسیح بہت تھے, مجسمہ $40 سے لایا یسوع مسیح کو. یہ دیکھیں, $40 سے کیا ہے, تیاں دے بکے, یہ یسوع مسیح $40 پہ, اور آگے اس کے جس نے سیل پہ اس نے لگایا, یہ دیکھیں آگے یہ بنے ہوئے مقدس, جن کو ہم مقدس جانتے ہیں, دو کیتھولک بھائی بہن جن کو مقدسین کے لوگ مقدس کہہ کے بولتے ہیں, یہ ہے وہ. ان لوگوں نے یہ ڈاکٹرینز, ان لوگوں نے یہ تعلیم پھیلائی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ $40 پہ یسوع مسیح لگا ہوا, اور آگے اس کا خادم کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ جا کے خرید سکتے ہیں یسوع مسیح کو ایسے. یہ دوسرے, یہ یہاں پہ سارے وہ مجسمے یسوع مسیح کے بنائے ہوئے شیلز میں لگے ہوئے ہیں. یہ دوسرے جو مقدسین ہیں, کوئی کچھ ہے کیتھولکس کے, کوئی کچھ پرسنالٹیز ہیں, سب کو انہوں نے یہاں پہ بیچ کے, اور سب تعجب کے بعد لوگ دیتے ہیں. لوگ ان چیزوں کے اوپر ان سے بھی دعائیں مانگتے ہیں, ان کے آگے بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ان کے آگے بھی دیے, ان کے آگے بھی. اور یہ پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا, یہ یورپ کی بات کر رہا ہوں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, میکسیکو, گواٹامالا, پیرو, یہ سارے لوگ یہاں پہ. اور خالی ان کو صرف مذہب کے طور پہ نہیں مانتے, ان کو ساتھ ساتھ میں وہ جادو کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو اگلے سیشن کے اندر یہاں پہ اپنے ویڈیوز بناؤں گا, میں بنا رہا ہوں ایک اور کام کرو ڈاکومنٹری, آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ جو جادوئی دکانیں ہیں باقاعدہ, جہاں پہ لوگوں نے دوسرے گواٹامالا, پیرو, اس طرح کے لوگ, اور کون سا آتا ہے, ساؤ پول, اور اس طرح کی اور بھی کنٹریز ہیں, میکسیکو, یہ وہ ساری کنٹریز, ان لوگوں نے یہاں پہ باقاعدہ دکانیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ جا کے جادوئی چیزیں خرید سکتے ہیں, کالے جادو کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو یسوع مسیح کی بھی مورتیں نظر آئیں گی, خدا کی بھی مورتیں نظر آئیں گی, اس کے فرشتوں کی بھی, جبرائیل کی بھی مورتیں نظر آئیں گی, مائیکل کی بھی, میکائیل کی بھی مورتیں نظر آئیں گی آپ کو, اور باقی لوسیفر کے بھی مجسموں کو یہاں پہ پوجا جاتا ہے. یہ اس کے بعد دیکھیں, یہ یسوع مسیح کی صلیب ہے, اور اس کے بعد یہ
یہ لوگوں کو گمراہی کرنے کے لیے. ہمارا خدا ایک خدا ہے, پر جب آپ کے پاس روح نہیں ہے تو آپ کو دو ہی نظر آئیں گے. اور آپ کسی دوسرے بھائی بہن کو بھی جو اس چیز سے واقف نہیں ہے, جو اس بھید سے واقف نہیں ہے, تو وہ اسی طرح سے آپ کی بات کو سن کے بھٹک سکتا ہے, کیونکہ آپ روح کے مطابق بات نہیں کر رہے, آپ پڑھی پڑھائی بات کر رہے ہیں. اور پہلی تو بات انہوں نے مجسمہ بنایا, خدا کی پہلی خلافت. دوسری خلافت, خدا کے برابر کسی کو ٹھہرا دیا. یسوع مسیح کو یہ خدا بنایا انہوں نے, اور یہ یسوع مسیح بنایا. اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ کو یہ نظر آئے گا, یہ اس کے دشمن ہے جس کو وہ زبور 110 میں پڑھیں گے لالا جی. یہ انہوں نے کس بیس کے اوپر یہ بات کی ہے, دیکھیں گے ذرا. زبور 110 پہلی آیت. یہ جب آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے تو آپ کو 2 3 نظر آتے ہیں, 4 نظر آتے ہیں, 5 نظر آتے ہیں. خدا ایک ہے. زبور 110 پڑھیں گے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. یہ میں نے خود اپنی تصویریں اپنی سرچ سے ملی, میری اپنی سرچ ڈسکوری ہے. زبور 110 پہلی ہے. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ. دہنے ہاتھ یعنی کہ دہنے ہاتھ بھی بات دیتا انہوں نے. اچھا آگے. جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کروں. جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. یہ زمین ہے, اور زمین کے اندر اس کے دشمن رہتے ہیں, یعنی کہ خدا کے شیطان کی بات کر رہا ہے. اچھا, خالی یہ بھی نہیں بات ختم ہو رہی, ابھی آگے دیکھیں گے. یہاں پہ انہوں نے پہلے تو 2 کیے ہوئے تھے, اب انہوں نے یہاں پہ 3 کر دیے. یہ دوسرا ہے, اس سے بڑا. 1 2 3 3 خدا ہیں. یہ جب آپ کے پاس غلط ڈاکٹرینز ہوتی ہیں, کیونکہ ٹرینٹی ورڈ یہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے, یہ ہولی ٹرینٹی. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہولی ٹرینٹی, ہولی ورڈ ضرور لکھا ہوا بائبل کے اندر, پر ٹرینٹی ورڈ جس کو ہم اردو میں تثلیث کے نام سے جانتے ہیں, تثلیث کے معنی سے جانتے ہیں, یہ والا جو لفظ ہے ٹرینٹی, تثلیث, پوری کلام مقدس میں کہیں پہ بھی نہیں آپ کو ملے گا. 100% گارنٹی. اگر کوئی ڈھونڈ کے لا کے دے دے گا تو I will take my word back. پر یہ ٹرینٹی, اور ٹرینٹی کیا کہتی ہے, ایک خدا میں 3 شخص ہیں. اور جب شخص ہم کہتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو یہ 3 شخص نظر آ رہے ہیں. کلام نے یہ بات کہیں پہ بھی نہیں کہی, کلام نے یہ بات کہیں پہ بھی نہیں کی. یسوع مسیح نے نہیں کہی کہ ہم 3 شخص ہیں. کہیں لڑائی کے تھے کسی نے, اگر کوئی, میں دوبارہ کہتا ہوں, کسی کا کوئی آیت ایسی مل جاتی کلام میں سے مجھے دکھائے, میں بھی پھر ہو سکتا میں غلط بول رہا ہوں, مجھے پتا نہ ہو. کئی مسیح یعنی روح پاک میں مسیح کا خدا کہتے ہیں. وہ خدا ہی ہے, وہ خدا ہی ہے. تو اسے بھی تین وہ اسی وجہ سے 3 کر دیے ہوئے انہوں نے, کیونکہ خدا کی روح نے, یہ لوگوں کی سکھائی ہوئی ٹرینٹی جو ہے, یہ لوگوں کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے. اور اس بیس کے اوپر انہوں نے اچھا باپ خدا نے کی کیا, یہوہ نے کیا پڑھا ہم نے 110 کے اندر پہلی آیت کے اندر, زبور 110 اس کی پہلی آیت. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ. یہوہ نے میرے خدا, تو پھر تانوں ہے یہوہ ایک رونی ہے گجد تھا, یہوہ ایک نظر آ گیا انہوں تے میرے کس سے کہا, تیرے ہاتھ سے. خداوند سے کہا, خداوند نے کیا کہ میرے دہنے ہاتھ پر 2 آ گئے, 2 خدا آیا ہو گیا. تو جب کون سی وہ کبوتر دی مانند اتردا پیا, اوتھے اوتھے جا کھڑا کر دے. خدا کا کوئی پارٹنر نہیں. خدا نے پرانے عہد نامے سے لے کے ابھی تک نئے عہد نامے تک کہیں پہ بھی نہیں یہ لکھا کہ ہم 2 شخص ہیں, ہم 3 شخص ہیں,
ہم تسلیس والے ہیں یا یسوع مسیح تیسرا دوسرا شخص ہے. یسوع مسیح ڈیفینیٹلی خدا کا بیٹا ضرور ہے, بٹ خدا ہونے کے ناطے خدا ایک ہے, وہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے. بٹ ابھی کے لیے ہم دیکھیں گے استثنا 6 باب اور اس کی 5 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. استثنا 6 باب اس کی 5 آیت. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت خداوند اپنے خدا سے محبت ہے. اچھا ایک کار ہے واحد خداوند, یعنی کہ کون سی؟ وہی خدا ہے جنہوں نے ایک دو زبور 110 سے پڑھا. خداوند نے میرے خداوند سے کہا, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. خداوند میرے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. آگے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. ہاں آگے لاؤ. اور یہ باتیں جن کا حکم تیسری پہ جائے گا. اس لیے اسرائیل سن, اس لیے اسرائیل سن, hear O اسرائیل. اوکے, اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر, اور احتیاط کر کے ان پر کیا کر؟ عمل کر, تاکہ تیرا بھلا ہو, تاکہ تیرا بھلا ہو, اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ. چھ باب نہ لگے, 6 باب. اور اس کے بعد میں ہم آگے پڑھیں گے یہاں پہ ایک آگے پڑھیں گے لالا جی 9ویں آیت سے. اور تم کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹک پر لکھنا. اوکے 10ویں. اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی, جسے ان سے قسم کھائی, اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تو نے نہیں بھرا اور کھودے کھدائے حوض جو تو نے نہیں کھودے اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے عنایت کرے اور تو کھائے اور سیر ہو. تو تو ہوشیار رہنا اور ایسا نہ ہو کہ تو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر کی غلامی سے گھر سے نکال لایا بھول جائے. تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی خداوند اپنے خدا کا 13ویں آیت ہے خداوند اپنے خدا کا, یعنی کہ اگین ون آ رہا ہے, خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے نام کی قسم کھانا, اور تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں پیروی نہ کرنا, کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تیرے درمیان ہے کیا ہے؟ غیور خدا ہے, غیرت والا خدا ہے. سو ایسا نہ ہو کہ خداوند تیرا خدا کا غضب تجھ پر بھڑکے اور وہ تجھ کو روئے زمین سے فنا کر دے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کو یہ سارا نظر آ گیا. پہلا پوائنٹ آپ کو نظر آ گیا کہ خدا کے سامنے کوئی اور معبود نہیں. ابھی مرکز کے اوپر جائیں گے ہم. مرکز 12 باب. اور اس کی 36 آیت سے دیکھیں گے. بلکہ تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا صاحب انٹرسٹنگ بات ہے. یہاں پہ ایک جسمانی آدمی ایک روحانی آدمی سے یعنی کہ یسوع مسیح سے جس کے ساتھ خدا کا روح تھا, خداوند کا بیٹا یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا جب, تو اس سے کیا سوال کر رہا ہے؟ پڑھیں گے. پھر
यसू ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि फकी क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का क्या है, बेटा है। हम पढ़ेंगे प्लीज अपनी बाइबल में से। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि फकीर क्यों कर कहते हैं कि यीशु मसीह दाऊद का बेटा है। हाँ जी आगे। दाऊद ने खुद रूह कुदस की हिदायत से कहा कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, हाँ। मेरी दाहिनी तरफ बैठ, हाँ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी न कर दूं। हाँ जी, ये जो आयत हमने अभी पढ़ी, जो 110 में भी पढ़ी थी, ज़बूर 110 में पढ़ी थी, हाँ, ये यीशु मसीह ने क्या कहा। तो आगे देखें। दाऊद तो आप उसे खुदावन कहता है। दाऊद तो आप उन्हें खुदावन कह रहा है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन हो रहा वे कि क्यों कर लोग की कहते हैं कि मसीह सी जड़ा किथों आएगा लाले, दाऊद की नस्ल में से। मसीह को दाऊद का बेटा क्यों कर कहते हैं, क्यों कर ये लोग ऐसे कहते हैं। और आगे उसने आगे जवाब, दाऊद ने खुद रूह कुदस की हिदायत से कहा कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के। तो और फिर किवें खुदावन उससे खुदावन नु कह रहा है, हालांकि उनका बेटा है लाले। फॉलो कीते गल, ये आ रही है, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, यहां पे लोग अटक जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये दो खुदाओं की बात हो रही है शायद। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो फिर क्यों कह रहा है कि खुदावन ने मेरे खुदा से, जदों बेटा दाऊद की नस्ल चो कह रहे कि होंदा पिया वे, तो दाऊद क्यों खुद कर क्यों कहना पिया वे कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा। वो एक खुदा की गल करता पे, उसके यीशु मसीह की बात करने का मकसद ये था कि खुदा एक है। उसने क्यों कर कह दिया, दाऊद ने क्यों कर कह दिया रूह कुदस की हिदायत से कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि मैं अब मेरी दाहिनी तरफ बैठ और मैं तेरे जब तक तेरे पांव को तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। ये खुदावन यीशु मसीह ने ये बातें की थी। अगर हम उससे थोड़ा पीछे जाएं, 31 आयत में देखेंगे, नहीं 28 से पढ़ेंगे। और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया। एक बंदे ने उन्हें सुनते होया गल करते होया जान ले, तो उन्हें यीशु मसीह दे नाल अपना जरा ना उन्हें टेस्ट करने लगा यीशु दा। अच्छा आगे। उसने उनको खूब जवाब दिया। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल। हाँ, फकीर आके पूछता पे, और पहले उन्होंने बहस करते दिखे यीशु मसीह नु, क्या दूजे दिन बहस करता पे है, ते उन्होंने बहस सुनी, तो यीशु मसीह दे काल खुद आके कहता पे वे, अच्छा हुन मैं भी इन्हू ना वेखना कि किड्डा तलीम याफ्ता है वे, ते इनदी कैसी शरीयत दी तलीम है। उसने यीशु मसीह को जवाब किया और सवाल किया आगे कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। आगे यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। हाँ, कितने खुदा ने? है लाले, एक ही पढ़े ना। अपनी बाइबल उधर वो पेपर बाइबल में किसी एक दफा पढ़ लेंगे। मरकस 12 बाब उसकी 29 आयत में से उतनी देर आप निकाल लें। मैं इधर खुदावन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसको, और तो 29वीं आयत से यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल सारे नालों पहला हुक्म की वे, सबसे पहला हुक्म क्या है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा क्या है, एक ही खुदावन है। एक ही क्या है, खुदावन है। खुदावन हमारा खुदा क्या है, एक ही खुदावन है। आगे हाँ जी पढ़े 29 में से। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। एक ही खुदा है। और यहां पे हमने कितने देखे हैं अभी? 3। यहां पे हम कितने देख रहे हैं? ये 3। अब पढ़े जरा दोबारा से जरा लाला जी प्लीज। यीशु ने क्या जवाब दिया? अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। एक
ہی خداوند ہے. یہاں پہ کتنے آپ کو 3 نظر آتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ورڈ ہے ٹرینٹی، یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک فلسفی ہے جس کی بیس کے اوپر یہ ساری بات ہو رہی ہے، جس کی بیس کے اوپر کئی غیر قوموں والے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہیں، بت پرست ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں بھی، میں نے آپ پچھلے کلام میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں خدا نے حکم دیا کہ مورتیں بنانا، مجسمے بنانا، یہ کرنا وہ کرنا. ابھی جو استثنا 6 باب میں ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ استثنا 6 باب، ڈیوٹرونومی چیپٹر 6، بلکہ 4 آیت پڑھیں گے. سن اے اسرائیل، یسوع مسیح کی یہاں پہ بھی بات دوبارہ آ رہی ہے. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا کیا ہے؟ ایک ہی خداوند. اور یہاں پہ کتنے آپ کو نظر آتے دوبارہ سے؟ پرانا اہنامہ ہے. ابھی ہم نے مرکز 12 باب اس کی 19 آیت پڑھی ہے، سوری 29 آیت. اس کے اندر کیا پڑھا ہم نے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ سن اے اسرائیل. پڑھے ذرا اونچے پڑھے. اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. خداوند ہمارا خدا کیا ہے؟ ایک ہی خدا ہے. اور استثنا 6 باب اس کی 4 آیت میں دوبارہ پڑھیں گے. لالا جی اگر پلیز مدد کر دیں. سن لے ایسا ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا. پرانا اہنامہ اور نیا اہنامہ، اور کہیں پہ بھی 3 یا 2 یا 4 5 6 7 کتنے بھی کسی کا ذکر نہیں ہو کہ تسلیس لکھا ہوا کہیں پہ ہے نہیں. دیکھیں 4 آیت پہ دوبارہ آتے ہیں. پرانا اہنامہ دوبارہ سے، ڈیوٹرونومی چیپٹر 6 ورس 4، استثنا 6 باب 4 آیت. استثنا 6 باب 4 آیت. ریممبر کریں اس کو. استثنا 6 باب 4 آیت. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا کتنے ہیں؟ 4 ہے. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا کتنے ہیں؟ خداوند ہمارا خدا 2 ہے. کتنے؟ خداوند ہمارا خدا 3 ہے. کتنے؟ ہمیں اپنی جگہ لا رہے نا تو کیا 2 3 اکٹھے کر دیتے ہیں، پر کلام خدا تک نہیں کہہ رہے کہ تیرے سامنے. یسوع مسیح نے کیا سب سے اول کون سا حکم ہے؟ سیم یہی ریپیٹ کیا ہے یسوع مسیح نے. پڑھے 29 آیت. یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن. اے اسرائیل سن. کون جواب دے رہا ہے؟ ہم کون جواب دے رہا ہے؟ دوبارہ سے سننا. یسوع نے جواب دیا. یسوع نے جواب دیا. اوکے. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. دوبارہ سے اس آیت کو بھی نوٹ کریں. مرکز 12 باب 29 آیت. کتنا ہے؟ مرکز 12 باب 29 آیت. یسوع مسیح خود اپنے منہ سے، اپنے لبوں سے، اپنی آواز کے ساتھ اس فقی کو جواب دے رہے ہیں. اور کیا جواب دے رہے ہیں؟ اے اسرائیل سن، اے اسرائیل سن. اوکے. خداوند ہمارا خدا، خداوند ہمارا خدا کتنے ہیں؟ ایک ہی خداوند. ایک خداوند ہے. ہاں، اس لیے جب تک آپ کو روح کی ہدایت نہیں ہوتی، آپ کو 2 یا 3 جو شراب سے پی کے 2 یا 3 نظر آتے جسمانی بات کر رہا ہوں. جب تک آپ کے اندر روح نہیں ہے، آپ ایک جسمانی ایجنڈا پیش کر رہے ہیں دنیا کو. جب تک آپ روح نہیں ہے، آپ بتوں کے اندر خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. جب تک آپ آپ کے اندر روح نہیں ہے تو آپ ایسے خدا کے پیچھے بھی جائیں گے جو آپ کو $40 میں ملے گا. یہ لگا تھا، یہ $40 سے یسوع مسیح لگا ہے. جب آپ کے پاس روح نہیں ہے، جب آپ کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے، جب آپ کے پاس خداوند کے کلام کی سچائی آپ نے خود نہیں پرکھا، جب آپ کے پاس خداوند کے کلام کی روشنی نہیں ہے، تو آپ
ये वाले यीशु को जाके खरीद लेंगे और $40 में खरीदेंगे और टैक्स टुक्स पा के उत्ते मेरे ख्याल 41-45 कर देंगे, तुसी ले आके घर रखोगे, चलो ये होना है मेरा यीशु आ गया मेरे को डन। खरूज 20 बाप पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे खरूज भी, बल्कि इसी के अंदर स्टेशना के अंदर ही आगे देखेंगे 14 आयत पे 13 आयत पे स्टेशना 13 आयत पे और 14 आयत पे। तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, क्या मानना? खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसके नाम की, किसकी इबादत करना? उसी की, किसी और की नहीं, खुदा की मां की नहीं, खुदा की मां है ही नहीं। यह भी एक अजीब सी बात, खुदा की मां नहीं है। खुदा ने खुद मां मरियम को पैदा किया, मुझे भी जैसे पैदा किया, आपको भी पैदा किया, इसी तरह से उसने मां मरियम को भी पैदा किया। मां मरियम ने सिर्फ खुदा के बेटे को पैदा किया था। इसलिए खुदा की ना, मैंने पहले शुरू, खुदा को ना किसी ने पैदा किया, ना उसका, खुदा का कोई बाप नहीं है, क्योंकि खुदा सबका बाप है। हाँ, खुदा सबका बाप है। इफ्सियों 4:6 में देखेंगे, इफ्सियों 4:6 में देखेंगे। एक ही बदन है और एक ही क्या है? रूह है। पढ़ेंगे लाला जी प्लीज। और सबका खुदा और बाप एक ही है। और सबका खुदा और बाप क्या है? दो है। कितने ने? एक ही। अच्छा, तो एक ही है। आगे, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान, और जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर, सबके अंदर है। आगे, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। आमीन। अच्छा, यहाँ पे आपने चौथी आयत पढ़ी लाला जी? 5वीं, सॉरी 6वीं, नहीं, चौथी 5वीं पढ़नी थी उसके बाद। एक ही बदन और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। उम्मीद भी कितनी है? एक है। और बदन कितने हैं? एक है। और रूह कितनी है? एक है। आगे, एक ही खुदावंद है। एक ही क्या है? खुदावंद है। आगे, एक ही ईमान। एक ही क्या है? ईमान है। आगे, एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा है। आमीन। हाँ, यहां से आप देखें कि कलाम आपको क्या बातें बता रहा है, और जो अभी हमने बातें देखी थी वहां पे आप कैसे इनको मैच करते हैं। $40 वाला यीशु, 3 खुदा तुहानू बने बनाए मिल गए मुजस्मे के अंदर। ये भेद है। जब तक खुदावंद का रूह नहीं आपको गाइड करता, इसीलिए वो चुने हुओं को अपने रूह के वसीला से हदायत देता है, ताकि वो अपने लोगों को कलाम के मुताबिक बात बता सके। और जब मैं कलाम के मुताबिक नहीं बात करूंगा, तो मैं भी आपको हो सकता गाइड कर सकता, मिसगाइड कर सकता था। जब खुदावंद का रूह नहीं, मैंने जो शुरू में बात की थी कि मैं किसी कलाम की या कोई बात की तैयारी नहीं है, खुदावंद के कलाम को सुन के, क्योंकि सुनना कलाम से, और सॉरी, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से, सुन के मैंने ये बात को सीखा बचपन से। ये नहीं कि अभी 2 साल पहले, नहीं, पहले मैं भी समझता था कि ये ट्रिनिटी नाम की कोई चीज है। जब मैं उस मुसलमान भाई को बताने की, समझाने की, मैं उसको भी ये कह रहा था, नहीं यार, उसने मुझे कहा, उसने मुझे ये बात कही कि यार तसलीस लफ्ज आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ। मैं कहता था नहीं यार, है तसलीस, चलो लिखा नहीं हुआ, पर 3 खुदा तो है ना, 3 शख्स हैं। एक पहला खुदा था, दूसरा यीशु मसीह खुदा है, और तीसरा रूह कुदस खुदा है। पर जब मैंने कलाम को खुद से स्टडी किया, मुझे कलाम में से ऐसी आयत कहीं पे भी नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी, बशर्ते ये कि आप किसी बंदे की गलत बाइबल ने उठा ली, जैसी डाउनलोडेबल बाइबल्स के अंदर आ रही है, प्रॉब्लम आते हैं। ऐसी बाइबल नहीं, वो क्वीन जेम्स वर्जन वाली बाइबल भी दिखाई थी, जनानों वाली बाइबल। मैं वर्ड सही यूज कर रहा हूं, आई डोंट वांट बी ऑफेंडेड। जनाना वर्ड सही है ना? जनाना,
यहां से आप हिसाब लगाएं दुनिया ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इब्लीस का जोर है। इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा को एक जाने, इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा की कुदरत को देखें, इब्लीस नहीं चाहता ये काम। और वो इसी वजह से उसने एक जगह पे कोई और चीज बनाई, एक जगह पे कुछ और, एक जगह पे कुछ और, एक जगह पे कुछ और, और इसी वजह से उसकी भेड़ें जो हैं भटकी पड़ी हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास खुदा की तालीम नहीं है, हमारे कलीसियाओं में, हमारे चिरागदानों में उसका जलाल नहीं है, हमारे चिरागदानों में वो चलता फिरता नजर नहीं आता। इस वजह से यीशु मसीह की हमें पहचान नहीं हो पाती। उसके गाइड करने वाले भी अंधे और उसके सुनने वाले भी अंधे। और खुदा न ख्वास्ता जब ऐसा कोई बंदा आपकी निगरानी में, जेर निगरानी जो आपके अंडर होते हैं लोग, जब आप उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं, गलत तालीम दे रहे हैं, तो वो खुदा न ख्वास्ता अगर वो बंदा आपकी तालीम के अंडर फोत हो जाता है, मर जाता है, जिस्मानी जिस्म में से रुखसत हो जाता है, तो वो अगर ऐसे ही चला गया तीन खुदाओं को सोच में रखते हुए या खुदाओं के मुजस्मों को, बुतों को पूजता हुआ चला गया, तो वो सारा जिम्मा उसका तो कसूर खुदा उसका जज अलग से कर सकता है। खुदा डेफिनेटली अच्छा इंसाफ वाला, उसकी इंसाफी भी हमारी सोचों से बाहर है, वो अपने लोगों को अच्छे तरीके से इंसाफ दे सकता है। पर जो उस्ताद हैं उनको वो लाजमी पूछेगा, उनको वो लाजमी पकड़ेगा। ईसाया 56:10 में पढ़ेंगे दोबारा से, नहीं, जर्मिया 14:40 में देखेंगे, जर्मिया 14:40 में। ऐ खुदावन, तब खुदावन ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरे नाम का लेकर झूठी क्या कर रहे हैं? नबूवत करते हैं। दो खुदा ने, तीन खुदा ने, त्रै खुदा ने, चार खुदा ने, खुदा पत्थर के अंदर मिल जाएगा, खुदा रोशनियों के अंदर मिल जाएगा, खुदा इंज मिल जाएगा, खुदा उसके अंदर हमने पढ़ा था मत्ती 24 बाब के अंदर कि यहां मसीह है, वहां मसीह है। लोग अपने अपने तरीकों से आपको मसीह की तालीम देने की कोशिश करते हैं, लोग अपने अपने तरीकों से आपको मसीह की तालीम बताने की कोशिश करते हैं, रूह की हिदायत के वसीला से काम नहीं करते। जब तक खुदा का रूह नहीं है वो इसी तरह से आपको भटकाते रहेंगे। आगे पढ़ेंगे, तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ऐसा ये कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, मैंने ना इनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म, गैब और बतालत और अपने दिलों की मकारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। और 56 में हमने पढ़ा कि वो सब के सब क्या है? जाहिल है। कोई भी जितना मर्जी अपने आप को मुकद्दस कहता हो, यीशु मसीह पतरस के खत में लिखा कि सारों ने गुनाह किए, सारे अपने आप को, कोई कहता ना कि मैं गुनहगार नहीं, तो अपने आप में झूठ कहता है, फरेब करता है, फरेब देता है। पर अगर हमारे अंदर खुदा है तो फिर हमारे अंदर तारीकी नहीं होनी चाहिए, फिर अंदर हमारे अंदर गुनाह नहीं होना चाहिए। और जब हमारे अंदर खुदा होगा तो हम उसकी मर्जी को जानेंगे। फिर मैं सोचूंगा कि यार ऐ काम मैनू खुदा ने दिता है कि नहीं दिता, अंबिया बनांदा, ऐ नबूवत करांदा, खुदा दे भेद दसदा मैनू दिता कि नहीं, खुदा को मैं कहीं उसके लोगों को मिसगाइड ना कर दूं। इज़ेकियल 3:17 में देखेंगे, इज़ेकियल 3:17। हम सब अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में, हम सब एक निगहबान का भी किरदार अदा करते हैं। अभी पढ़ेंगे, ऐ आदमजाद, मैंने तुझे बनी इस्राएल का क्या किया? निगहबान मुकर्रर किया, वॉचमैन। मैं आपको अभी ये जो चीख चीख के खुदा के कलाम की
सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं, बुत प्रस्ती से बाज रहने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा एक काम है, ये मेरा एक फर्ज है एक वॉचमैन होते हुए। वॉचमैन राती तो साढ़े आंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। मेरा भी वही काम है, मैं भी आपको यही जगाने की बात ही कर रहा हूं, मैं भी आपको आगाही की बात कर रहा हूं। एक निगहबान का होता, निगहबान की हैसियत से बात कर रहा हूं। वॉचमैन इंग्लिश में लिखा है वॉचमैन। वॉचमैन जो होता है चौकीदार होता है, निगहबान। मैंने तुझे इस्राएल का निगहबान, निगहबान किसका? अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने घराने का, भाई बहनों का, खानदान का, अपने कलीसिया का, अपने लोगों का, इनका निगहबान सबका। जो इसराइल की कौम, इसराइल कौन है? यीशु की, खुदा की कौम, जो इसराइल क्या निगहबान मुकर्रर किया। बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन, क्या कर? तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे, जो मैं भी आपको आगाही दे रहा हूं। आपको मैं आगाही दे रहा हूं। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, जब मैं खुदा तेनू कह रहा कि तू मर जाएगा, तू गुनाह च रहेगा, तू कहीं कर देगा, मर जाएगा, पर मैं तेनू आगाही नहीं दे रहा। मैं तेनू उहदे कलाम नू हां दे ना हां नहीं दसदा पिया, ना दे नाल ना नहीं दसदा पिया। मैं सोचदा पिया मेरा मैंबर ना छड़ जाए मैनू, चल जिथे जेड़े नहीं लगा रहते आन दो। मैं अगर उसको अपनी किसी लालच की बेस के ऊपर खुदा की बात, खुदा के मुंह का कलाम नहीं शेयर कर रहा, तो वो क्या कहता है? खुदा आगे उसके बात करेंगे। तो जब मैं शरीर से कहूं कि खुदा कहना तू गुनाह से रह के करेगा, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और मैं कहता कि नहीं कुछ नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा? खुदा के कलाम में चुटला देता है। ओके, जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करेगा, अगर मैं तुम आगाह ना करा और शरीर ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो और वो सुन के और भी अपनी बुरी रविश से खड़ा रहा बैठे, मैनू तो पता सी ना निगहबान होने नाते, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज परस किसे लूंगा? निगहबान से, तुझसे लूंगा, मुझसे लेगा। अगर मैं जानता है तुम नहीं दसदा पिया अज दी गल, तो तुसी मेरी हुण गल ते सुन लई, हुण तुसी जिम्मेदारी इस चीज को फॉलो कर, क्योंकि खुदा दा कलाम कहता पिया। मैंने अपना काम कर दिया, पर अगर मुझे पता था और मैं डरता रहूंगी यार कलीसिया तो बहुत ज्यादा तादाद में है कि मैंने लोग मारना ना शुरू कर दें। ऐसा भी होता है हमारे माशरे में, वहां पे ये चीजें चलती हैं। यहाँ पे भी मैं अगर इस सच्चाई से डर के बात करना शुरू करूं, यार यहाँ पे एक ग्रुप है, तंजीम है फ्री मेसन्स की, पाकिस्तान में कई लोग मुसलमान भी इनको जानते हैं। वो लोगों को शैतान की तालीमात पे फॉलो करते हैं, यीशु को भी मानते हैं वो, पर साथ साथ में वो शैतान की तालीम को भी, शैतान की भी पूजा पाठ करते हैं। वो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में कभी, आज नहीं, कि वो उनका क्या एजेंडा है। फ्री मेसन्स अमेरिका के अंदर आपको जो सेलिब्रिटीज हैं, जो रातों रात ऐसे अमीर हो जाते हैं, वो अपने आप को उनके आगे लाते हैं ताकि हमें प्रमोट करो, और वो जब प्रमोट करते हैं तो उनका प्रमोट किया ऐसे ऐसे दिनों में खड़ा हो जाता है। वैसे तरक्की करते हैं, रातों रात लाखों करोड़ोंपति बन जाते हैं वो लोग। यहाँ पे ये अगर मैं उनके खिलाफ बोलूंगा तो मैं अमेरिका में कई लोग डरते हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए, तो मैं कोई खैर ऐसी कोई खिलाफत कर भी नहीं रहा, पर मैं खिलाफत है जब यीशु मसीह के खिलाफ है तो वो मैं भी उनके खिलाफ हूं। अगर यीशु मसीह खिलाफ नहीं है तो मैं नहीं खिलाफ हूं, अगर कलाम खिलाफ नहीं है तो मैं भी नहीं खिलाफ। पर अगर वो यीशु मसीह की तालीम को फॉलो नहीं कर रहे और मैं आपको आगाही नहीं दे रहा, आप में से मेरा कोई भाई या बहन उस चर्च को चर्च समझते हुए उनके पास चले जाते हैं, तो अपनी जान को वो हाथ से, वो फिर बाद में आपको अपने हाथों से निकलने नहीं देते,
वो आपको गुलाम बना लेते हैं। आपके पास पैसा तो बड़ा आ जाता है, शोहरत भी बड़ी आ जाती है, पर आप उनके अंडर आ जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए, और वो बड़ी मुश्किल से बड़ा एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है लोगों के लिए। लोग फिर अपना रिटर्न नहीं ले सकते उनके पास जब आ जाते हैं। आई विल टेल यू मोर इन डिटेल अबाउट देम इन द नेक्स्ट सेशंस, बट अभी के लिए अभी 20वीं आयत में देखेंगे, और अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे और मैं उसके आगे आज किया पे क्या लिखा, ठोकर खिलाने वाला पत्थर। ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं तो वो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज नहीं किया जाएगा। खुदा जस्ट करदा पे है, खुदा इंसाफ करदा पे है। पर मैं उसके खून की बास परस किससे लूंगा, तुझसे लूंगा, मुझसे लेगा वो। अगर मैं दस जानदा है तुहानू नहीं दसदा पिया ते खुदा फिर इस चीज का जिम्मा किदे तो लेगा, मेरे तो लेगा। मैं ताड़ा कसूरवार उंदा ताड़ा भी तो खुदा की नजर से पहले आवांगा, ठीक है। अगर लेकिन 21वीं आयत में, लेकिन अगर तू उस रास्तबाज को आगाह कर दे, जिन्हें मैं तुहानू आगाही दे रहा हूं, आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे, ताकि तुसी की करो, गुनाह ना करो, और वो गुनाह से बाज रहे, तो वो यकीनन जिएगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचा ली। फिर मैं बच गया, हाँ फिर मैं बच गया। मैं आगाह कर देता हूं, मेरी नजर से जितना मेरे पास अभी टाइम था इस इबादत के हवाले से, दिल तो यही करता है खुदा के कलाम को मैं डेली सुनाऊं, डेली उसके सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, पर खुदावन की जैसी मर्जी है, खुदावन की रूह की जैसी मर्जी है, उसके मुताबिक मैं उसको रखना चाहता हूँ और रखता हूँ। और ज़ाहिर सी बात अपने वक्त की वजह से भी, अपने काम की वजह से भी, जैसा भी करके जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं खुदावन की कलाम को ज़रूर शेयर करता हूँ, ज़रूर कोशिश करता हूँ कि अगले बंदे को उसकी सच्चाई का लाज़मी पता चले। तो कितने खुदा हैं, आज हमने क्या सीखा, कितने खुदा हैं, एक खुदा है और उसके सामने कोई खुदा नहीं। 44 यसाया 44 देखेंगे, यसाया 44 I wanna get the verse right, 25 मैं झूठों की निशानों को बदौलत कर दो फालगीरों को दीवाना। नहीं 44 सॉरी 7 से डाला। और जब से, हाँ जी पढ़िए। और जब से मैंने कदीम लोगों की बुनियाद डाली, कदीम लोगों की किसने डाली, मैंने। आगे, कौन मेरी तरह बुलाएगा, कौन मेरी तरह तुझे बुलाएगा, और उसको बयान करके मेरी तरह तरतीब देगा, और मेरी तरह क्या करेगा, तरतीब देगा। ओके, जो कुछ हो रहा है, ओके, और जो कुछ होने वाला है उसका बयान करे, उसका बयान करे। तुम ना डरो। आगे 8 है, ना डरो और हरासा ना हो, हाँ। क्या मैंने कदीम ही से तुझे नहीं बनाया। किसने, मैंने, किसने, बताया, किसने लाला जी बनाया, बताया नहीं किसने वो बताया, बनाया, बताया, किसने बताया, खुदा ने। यानी कि कितने, मैंने या हमने लिखा है, किधर, हाँ 7 हाँ जी 8 में, क्या मैंने, तुम ना डरो हरासा ना हो, क्या मैंने कदीम क्या ही से मैंने, अगेन सिंगुलर, अगेन एक को खुदा वाज़े कर रहा है, क्या मैंने, ओके, मैंने तुझे नहीं बताया और जाहिर नहीं किया, ओके, तुम मेरे गवाह हो। ओके, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है, कोई मेरे सिवा और खुदा हैगा, नहीं कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता, खुदा कह रहा है। हाँ, खुदा कह रहा है क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है, कोई नहीं, कोई चट्टान नहीं,
मैं तो कोई नहीं जानता। आगे पढ़ेंगे 9वीं आयत, खुदा खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब क्या है? बातिल है। हाँ, और उनकी पसंदीदा चीजें क्या है? नफा, बेनफा है। उनके गवाह देखते नहीं और समझते नहीं ताकि पशेमान ना हो। किसी ने कोई बुत बनाया या कोई मूरत ढाली जिससे कुछ फायदा हो, ये खुदा बातें कर रहा है। देख, उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि बनाने वाले तो इंसान है, खुदा इंसान बना देने चीजें, ये सारे क्या है? शर्मिंदा होंगे। जेड़े दो खुदा कह रहे, तीन खुदा कह रहे, मुजस्मे कह रहे ने, बुत कह रहे ने, सारे की होंगे? शर्मिंदा होंगे। देख, उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि बनाने वाले तो इंसान है। वो सब के सब जमा होकर खड़े हों, वो डर जाएंगे, वो सब के सब शर्मिंदा होंगे। आमीन। यहां से देखिए और भी कई आते हैं, हम नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे खुदा के बारे में। यही सच्चाइयों को हम और सीखेंगे। आप कंपेयर करें, आप किधर चल रहे हैं, सोचें, देखें आप किस तालीम पे हैं, आप किस नबी जो आपको, आपका जो निगहबान, पासबान है, चरवाहा है, पास्टर है, कोई भी जो आपको अपने आप को वो पेश कर रहा है आपके सामने, देखें वो खुदा की तालीम के मुताबिक आपसे बात कर रहा है। बिशप जो भी है, फादर तो कोई कलाम में लिखा नहीं हुआ, फादर किसी ने भी नहीं खुदा को बुलाया, क्योंकि सबका बाप खुदा है। ऐ हमारे बाप, हम किससे बात करते हैं? ऐ हमारे बाप खुदा से। सबका बाप भी वही खुदा है। खुदा को सिर्फ एक ही खुदा है, खुदा को किसी ने नहीं बताया, ना उसकी मां है ना उसका बाप है, क्योंकि वो सबका बाप है, सबका बनाने वाला वो है। और जो यीशु मसीह की बात है, यीशु मसीह कैसे खुदा है, क्योंकि लिखा हुआ है एक आयत में, यूहन्ना आखिरी आयत देखेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। यूहन्ना 10:30 में, मैं और बाप एक हैं। क्या है ना भाई? मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप दो हैं। कितने? एक। कितने? 3 है। कितने लिखे हुए? एक है। एक है। कितने? एक। मैं और बाप एक है, खुदा एक है। खुदा यीशु मसीह खुदा है। इसके ऊपर हम मजीद स्टडी में करेंगे, आगे भी आगे वाले क्लास में देखेंगे, पर अभी के लिए, अभी के वक्त के लिए इतना काफी है। और इसी तरह से आप एक और हिकमत खुदावन की जानना चाहते हैं, खुदावन की रूह की हिदायत से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन है, प्लीज राइट अस। मेरा ईमेल है E as in echo, M as in mother, mtech TECH tech87@gmail.com, mtech87@gmail.com। और आप दूसरे ईमेल पे भी, कंपनी के ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, info@wholesale का जो स्पेलिंग होलसेल होते हैं, cellphonedeals.com पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। These are both my emails in my personal use। तो इस वजह से आप मुझे इन दोनों के ऊपर राइट कर सकते हैं। किसी ने भी कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, अगर कमेंट में लिखना चाहते हैं, कमेंट्स आर आल्सो ओपन फॉर यू, कमेंट में भी लिख सकते हैं। कॉल करना चाहते हैं, कॉल्स आर आल्सो ओपन फॉर यू, कॉल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन और कंसर्न्स। इसलिए आज के कलाम के हवाले से हमें जितना सीख सके हैं, अगर आपको लगता है कि आप अभी भी बुत परस्ती में हैं, अभी भी आपको कहीं पे भी आपकी कोई प्रॉब्लम है मसीह को समझने में, खुदा को समझने में, तौबा करें। अभी आपको पता चल चुका है खुदा एक है, खुदा की कोई मुजस्मा नहीं है, खुदा किसी बुत के अंदर नहीं है, क्योंकि उसके सामने बुत परस्ती बहुत बड़ा गुनाह है खुदा के सामने। और हमारा खुदा क्या है? गयूर खुदा है। और वो किसी और खुदा को, जो ईसाया में हमने पढ़ा, कोई और खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा किसी और खुदा को नहीं जानता। तो हम कैसे बना लेते हैं? हम कैसे बना लेते हैं?
میں نے بھی آج جو آپ کو کلام سنایا ہے اپنی مرضی سے نہیں، سارا کچھ اگین ہمیشہ یہ بات کی آپ کو کنفرمیشن دیتا ہوں کہ میرا کلام بائبل کی مطابق کا کلام ہے. بائبل سے ہٹ کے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آبجیکشن کر سکتے ہیں، پر بائبل کے اندر اگر آپ کو کسی بات کے کانفلکٹ ہے تو اس کو آپ بائبل کے ساتھ پروف کریں. I will try to understand you. پر اگر نہیں تو ابھی آپ سمجھ لگی ہے تو توبہ کریں، توبہ کریں اپنی بت پرستی سے، اپنے پرانے گناہوں سے، کیونکہ ہمارا پاک ہونا خدا کے روح کا ہماری زندگی میں آنے کے لیے ہمارا پاک ہونا بڑا لازمی ہے، تاکہ ہم اس کے بھیدوں کو، اس کے کلام کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی پاکیزگی کو اچھے طریقے سے جان سکیں. آمین. اسی لیے اعمال 2:38 میں لکھا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پھر کیا ملے گا ہمیں؟ روح القدس انعام میں پڑے گا. پترس نے ان سے کہا بس کیا کرو؟ توبہ کرو. ریپینٹ اینڈ ایوری ون آف یو، اور تم میں سے ہر کوئی خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے، اور کیا کرو گے تم؟ روح القدس انعام میں پاؤ گے. آج اس میٹنگ کے بعد ہم بپتسمہ کر رہے ہیں. So if anybody will be ready to take baptism کے اندر بھی ہم آج میں نے ڈسکس کرنا تھا، پر کافی ٹائم ہو چکا ہے. ہم اس کے اوپر کنٹینیو رکھیں گے اسٹڈی کو اور آگے بڑھیں گے، بٹ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ ہیونگ اس. اور اگین کوئی بھی کوشچن آبجیکشن ہے پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس، رائٹ اس. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیل دا ٹروتھ. ہم یہاں پہ خداوند کی سچائی بتانے کے لیے یہاں پہ اس کی خدمت کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں. آمین. خداوند کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تھینک یو سو مچ. ہم دعا کریں گے آخری، اس کے بعد ہم بند کریں گے. کسی کو خداوند کا روح آتا ہے پلیز. سیدھا آسمانی باپ پہر بر خالق و مالک رب العالمین، آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. اس چوکی پر بیٹھ کے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے باپ، کہ خدا ایک ہے. اور ہم شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کا، جو ہمارے لیے قربان ہو گیا، جس کے خون کے وسیلہ سے ہم دوبارہ خدا کے پاس جا سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی اس محبت کا، پیار دست کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مارا گیا، قربان ہوا، اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، معافی ملتی ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم خدا کے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں سونو کے لیے کہ وہ تیرے پاک کلام کی صداقتوں کو ہے خدا جس طور سے ہمارے درمیان پہنچا سکا، جس طور سے رکھ سکا. تو اپنے پتہ کو اور زور دے، توانائی دے، صحت تندرستی عطا کر، وسرم دے، عقل دے، تاکہ وہ اسی طرح تجھ میں پڑھے، اپنے نام کو عزت و جلال دیتا رہے. جتنے سننے والے ہیں سب کو بلیس کر اور برکت دے. اب آپ تو اسے گائیڈ کر، رحم کر، بلیس کر اور برکت دے. فضل والا کبھی ہاتھ سب پہ پڑا رہے اور سب کی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو عزت و جلال. سب لوگوں کو وزڈم دے جو تیرے پاک کلام کو سنتے ہیں، تاکہ تیرے پاک کلام کی صداقتوں کو، تیرے پاک کلام کی سچائیوں کو پہچانے. تیرا روح باپ جو ہے ہم سب کا ہاتھی رہنما استاد ہو. تیرا روح جب باپ ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو باپ ہم برکت پاتے ہیں، اور ہم پوشیدہ باتوں کو جان پاتے ہیں تیرے روح کے وسیلہ سے. تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے روح کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں سکھائے، سمجھائے. روح باپ خدا کے اندر کی باتوں کو ہمارے لیے نکالتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. باپ تو فضل کر اور رحم کر. فضل والا کبھی ہاتھ ہم سب پہ پڑا ہے.
बंदा को अपने जलाल और फाम में रख और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा फजल सबके लिए काफ़ी है, तेरा रहम सबके लिए काफ़ी है। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमां का तेरा नाम बात माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दार को माफ़ किया है तो हमारे कसम हम इस महज में न ला पर पैसे बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है। आमीन। थैंक यू सो मच। आखिरी अनाउंसमेंट मैं देना चाहता था, पाकिस्तान में हम कुछ जॉब्स हैं, किसी को अगर किसी जॉब की ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है मुझे। इसी तरह से हमारे जो मैंने कांटेक्ट आपको रास्ते दिए हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या और भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके पास, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी ने भी पाकिस्तान में भी खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, और जब कभी भी उसको उसके कलाम के बारे में और सीखना चाहता है, कोई क्वेश्चन है और देखना चाहता है कि वो अपने आप को तैयार समझता है कि वो अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ के नया इंसान, नया मखलूक बनना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको हेल्प करेंगे, पाकिस्तान में आपके बपतिस्मे के लिए अरेंज कर सकता हूँ मैं, सो we can go from there as well. Thank you so much for listening. Have a good day. Thanks so much.